पिछली वारी असी मगरब के फलसफे या लहंदे के फलसफे बारे असी रेने डिकार्ड तो शुरू किया सी। पहला फलसफी सी जिहड़ा, ते अज असी दूजे फलसफे की गल करांगे। ये मेरा बहुत ये उस जमाने यानी मतलब क्लासिकल फलसफे के पीरियड विच ये मेरा बहुत ही मनपसंद फलसफी है। इसका नाम स्पिनोजा सी, ब्रुक स्पिनोजा। तो ये 1632 में जम्मिया सी ते 1670 विच मरिया। तो इन्हें इनू जड़ा पहले सब तो मैं ये कहना दसना चाहुंदा है कि इनू बड़ा वड्डी थां फलसफे दी जाती है। इनू फलसफियां का शहजादा कहा जाता है। वैसे तो यूरोपी फलसफा साढ़े तो बहुत वाक़ है, पर जे तुसी इहदी जिंदगी नू वेखो तो इनू भी मंसूर शाह शमस या बुल्ले शाह वांगू शहरों विचों कढ़िया गया, इहदा दाना पानी बंद किया गया। पर तुसी वेखो कि उन्हें ना सिर्फ अरस्तू के फलसफे नू उल्टा कर दिता, बल्कि उन्हें जिहड़ी डिकार्ड ने दूज की गल की सी, ज़ेन ते धड़ दी, उन्होंने भी इन्हें मुका के एक कीता। हुण तुसी इहदी थां वेखण लई वेखो कि वड्डे वड्डे फलसफी ते साइंसदानां ने इहदे बारे च की किया। उत्थों तुहानूं समझ आएगी कि यह किड्डी वड्डी हस्ती सी। जॉर्ज फ्रेडरिक हैगल जिहड़ा सब तो वड्डा फलसफी दा मन्निया जाता है, वो कहता है कि हकीकत ये है जो स्पिनोजा ने नवे फलसफे विच मिसाली नुकता पेश कर दिता। इसलिए या तो स्पिनोजिस्ट यानी स्पिनोजा के मरीद हो सकते हो, तो या तुसी फलसफी नहीं। ये हेगल कहता है। तो ये बारे अपना जड़ा बहुत मशहूर साइंसदान सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहता है कि वो कहता है कि मैं स्पिनोजा की वजद वजूदी दे वारी वारी जाना। मैं उसकी नवे फलसफे नू देन नू सब तो वध समझना। स्पिनोजा नव्या फलसफियां विच सब तो उत्ते है, क्यों जो वो पहला फलसफी सी जिसने पहली बारी साबित किया जो रूह ते जुस्सा एक ही हैं ते इन्हां विच दूज नहीं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा सीगा। जिहड़ा बहुत मशहूर जर्मन शायर गोएटे है, उन्हें ये लिखा सी कि मैं स्पिनोजा नू दैरिया, जे उन्होंने दूजे दैरिया कहते ने, तो मैं उहदे नाल खलोता है, मैं उहदे नाल है, मैं उन्होंने लोगों की गल नहीं मानता। हुण जरा थोड़े जे स्पिनोजा के हाल हवाल देख लीए। स्पिनोजा जिहड़ा सी, इहदे वटके सफारडक यहूदी सन। यहूदियों की खास बहुत ही कदामत परस्त शाख है जिन्होंने सफारडक यहूदी कहते हैं। तो इन्हों पुर्तगाल विचों 16वीं सदी के विच ही कढ़ दिता गया सी। यहूदियों को बहुत सारे मुल्कों चों कढ़िया गया, पुर्तगाल च भी इन्हों कढ़िया गया। तो ये आके इन्होंने जो टब्बर सी वो एम्स्टरडम, हालैंड के शहर एम्स्टरडम विच वस गया सी। उसका प्यो एक व्यापारी सी, ते उहदी मां जिहड़ी है वो 6 साल की उम्र विच ही चलानी हो गई सी। स्पिनोजा की जिहड़ी मां बोली सी वो पुर्तगाली सी, ते उहदी लेकिन यह है कि इस वास्ते उन्हें पुर्तगाली च नहीं लिखिया, बल्कि उन्हें लातीनी में लिखिया। तो उहदी जिहड़ी मुढ़ली तालीम सी वो यहूदी रीतां दे मुताबिक हुई, तो उन्होंने यहूदी मदरसे तालमद विच दाखिल किया गया, जिथों बहुत होशियार मुंडियां में सी। पर उन्हें कोई मजहब वाल बहुता कोई ध्यान ना दिता और ना उन्हें कोई बहुत अगे पढ़िया। हाँ, एक होर बंदा सी आंडन, उन्हें उन्होंने फलसफे ते इल्मुल कलाम वल लिआंदा। आंडन नू डिकार्ड का पैरोकार मन्निया जाता है, तो उन्होंने भी दैरी आख्या जाता है। उहदे ते भी उहदियां किताबां ते भी मनाही लगी सी। क्या कहा जाता है जो अपना साढ़े स्पिनोजा साहब जिहड़े सन, ये आंडन की धी ते आशिक हो गए
ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਹਿਕੀਕ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਜੀਏਟ ਵਿੱਚ ਰਲਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਨਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਇਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਸਨੇਗਾਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 1656 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਗਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਨੇਗਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਗਾਗ ਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਉਹਨੇ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫਲਸਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮਿਸਟ ਈਸਾਈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਦੀ ਛਪੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 150-200 ਸਾਲ 1810 ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਉਹ ਐਮਸਟਰਡਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੰਸਬਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਾਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰਬਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਯਾਨੀ ਐਥਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਾਨ ਡੀਵਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਨ ਡੀਵਿਟ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਸਫੀ ਸੀ ਲਾਇਬਨੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੂਰਬਰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1670 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੇਗ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾਨ ਡੀਵਿਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਲਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ
कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਲਡ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰੀ ਫਿਤਰਤ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਡਿਕਾਰਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲਸਫਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਪੀਕੂਰੀਅਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪੀਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਥ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਟਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਭ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਲਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਆ ਗਈ, ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਹਸਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਵਿਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਭੂਤਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕੜਵਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਕੜਵਾਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਨਹਦ ਫਿਤਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਮੜ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਜੁੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ। ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੋ ਫਿਤਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਝਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖ ਛੁੱਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲਾਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮੁੱਲਾਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਆਪਣਾ ਮਦਾਮੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਤ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੱਤ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ
ਜਾਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਂਧ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯੋਗ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾਈ ਸਿਫਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਲਾਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਐਪੀਕੋਰੀਅਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਕੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਅੱਛਾਈ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਭਾਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਿਲਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਦਲੀਲੀ ਜਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਕ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਸੂਝ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਸੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਸੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰਰੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਠੁਕਵੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰਵਾਦ, ਯੋਗ, ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੀਟਸ ਔਰ ਐਪੀਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦੀ ਹਕੀਕਤ ਔਰ ਮਾਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਧਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦਲੀਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤੀ ਫਲਸਫੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਲਾਤੂਨ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ, ਤੰਤਰਵਾਦ ਤੇ ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਨ, ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਕੋਰੀਅਨਸ ਐਟਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਕਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨੋਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਅ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪਾੜ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਸਵਰਾਤੀ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵਰਾਤੀ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਸਵਰਾਤੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵਰਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।